Good afternoon, കേൾക്കാമോ? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. PDF കാണാമോ? Okay. Yes, prayer ആരാണ്? Ramya, ma'am. ആ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. Okay, ma'am. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life and all the blessings. We are grateful for the chance to learn and grow. Please bless our teachers as they grow, as they guide us, and help us to listen, work hard, and be kind to one another. Fill our hearts with joy, our minds with knowledge, and our spirits with peace. May we use what we learn to make the world a better place. These all we pray. Thank you, God. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you. Okay. Thought of the day. ഞാനാണ് മാം. Good afternoon, everyone. Today's thought: success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Robert Collier. This quote reminds us that success doesn't happen overnight. It's not just about one big achievement. It's about the small steps we take every single day. Whether it's studying a little more, practicing a skill, helping others, or just trying to improve yourself. These small actions add up over time. So don't wait for a perfect day to start something. Begin with small efforts today, and they will lead you to big success tomorrow. Thank you all. Have a nice day. Signing. Signing by Disna, ma'am. കേക്കുന്നില്ല? കേൾക്കാം. ഞാൻ പാട്ട് പാടാണ്. തമിഴ് പാട്ടാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നും അറിയില്ല. പാടിക്കോളൂ. ಬಾಟಿ ಏ ಪತ್ತಲ ಮುಟ್ಟಾಗೆ ಚಿನ್ನ ರತನ ಕಟ್ಟಾಗೆ ಓ ಕುಂಕುಮ ಪೊಟ್ಟ ಮೇಲ வச்சாயே வாடா ஏ அம்புலி மச்சானே என்ன அம்பில் தச்சானே என்ன கட்டி பிடிச்சு தூங்க வச்சானே ஊரில் கண்டதுமில்ல யாரும் பொன்னாட்டோ வாரி தந்ததுமில்ல இந்த கண்ணாட்டோ ஜோடி கட்டணதில்ல யாரும் பொன்னாட்டோ கோடி சந்திரம் உண்டு நள்ளிரவு விடைய மட்டும் கெஞ்சிரனே கிட்ட வந்து மிஞ்சிரனே உன்னை தொட்டு கொஞ்சிரனே என்னை விட்டு விலகி போகிறனே. தேங்க்யூ மேம். ഓക്കെ മിസ്ന, നല്ല പാട്ടാ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? കഴിച്ചു മാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? അങ്ങനെ സുഖാണല്ലോ? പോകുന്നു. സുഖാണ് മാം. നിങ്ങൾക്ക് സുഖല്ലേ? ആ സുഖം.
കുറച്ച് പേരുള്ളല്ലോ ക്ലാസ്സില്, കുറവാണോ? 50 പേരുണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ എവിടെ വരെ എടുത്തതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മിസ് നമ്മള് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഡെവലപ്മെന്റ് അത്ര ആയിട്ടുള്ളോ? Early development is more vital than later development വരെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ സോറി മിസ്, അതില് ഒരു 3 പോയിന്റ് കൂടി പറയാനുണ്ട്. പറഞ്ഞായിരുന്നു. സാരി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങള്? ആണോ? നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നതാണ് കേട്ടോ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മിസ്. നിങ്ങളൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നൊന്ന് നിൽക്കാമോ? എനിക്കിത് പിൻ ചെയ്യാനാണ്. PDF കാണാമോ? കാണാം മാം. പ്രിൻസിപ്പൽസ് വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഉറപ്പാണല്ലോ? ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. എടുക്കാണ്ട് മിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ. Early development is more vital than later development. അത് പറഞ്ഞല്ലേ? അത് പറഞ്ഞതാ. Okay. Development is the product of maturation and learning. പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, അവിടെ തൊട്ടാ ഇനി പറഞ്ഞോളെ. Okay. Development is the product of maturation and learning. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വികസനം പക്വതയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും ഫലമാണ്. യെസ്. അതായത് ഒരാൾക്ക് പക്വത ആർജിക്കും, പക്വത ആർജിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ലേൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്?
വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്വതയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ആർജിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഓൾറെഡി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, മെച്യൂർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനൊരു പക്വതയുടെ ഫലമായി, പക്വതയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് അതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മെച്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ്. കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങള്? കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഡാഷ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മെച്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഏത് എഴുതും? ഡെവലപ്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം. ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ്. തിരിച്ചും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് മെച്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായത്. ഇനി there are individual differences in development. There are individual differences in development. എന്താണ്? വികസനത്തിലെ വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഒരു വ്യക്തി വികസിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളിൽ വികസനങ്ങള് ഒരേപോലെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരേപോലെയാണോ വികസനം ഉണ്ടാകുന്നത്? ുള്ളത് ഒരാളുടെ ഗുണപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. അവർക്ക് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതായത് വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് വികസനത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരാളുടെ സ്വഭാവമല്ല മറ്റൊരാളുടെ സ്വഭാവം, അയാളുടെ ചിന്താഗതിയല്ല, മറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല, താല്പര്യങ്ങൾ മാറുന്നു, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നു, സ്കിൽസ് മാറുന്നു, ഒരു സംഭവത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തോടുള്ള നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, അല്ലെ? നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തെ വേറൊരു ആംഗിളായിരിക്കും ഒരാൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒരാൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നു, മറ്റൊരാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ് പല തരത്തിൽ, അതായത് വികസനത്തിലെ വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് വികസനത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരേപോലെയല്ല, അല്ലെ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? there are individual differences in development. Okay, yes. The child develops as a unified whole. The child develops as a unified whole. ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വികസനം കൈവരിക്കുന്നു. നമ്മളിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബർത്ത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളിൽ എല്ലാവരും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വികസനം സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം അതാണ് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോൾ ലൈഫ്, അല്ലെ? പൂർണ്ണമായ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വികസനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരാളിലും പോലും എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരിലും എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടത്തെ കമ്പിടുന്നുണ്ടല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് മിസ്. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, so these are the principles of development. കേട്ടോ? നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഗ്രോത്തിനെയും ഡെവലപ്മെന്റിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അഥവാ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ ഹെറിഡിറ്ററി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയുമാണ് രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സും എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സുമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ. ഹെറിഡിറ്ററിന് തന്നെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ കിട്ടുന്ന പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് വളർച്ച വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്
physical features of the color. Physical features, color of the skin. Physical features ഭൗതികപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാരീരികപരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കളർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ആയിരിക്കില്ല, അച്ഛൻ്റെ ആയിരിക്കും, അല്ല അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക. അതൊക്കെ എന്താണ്? പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഐസ് ആൻഡ് ഹെയർ. ചിലവരുടെ ഐസ് കണ്ണുകള് ചിലർക്ക് പൂച്ചക്കണ്ണ് ഉണ്ടാവാം, ബ്ലൂ ഐസസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഐസസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടറാണ് അല്ലെ? ചിലർക്ക് മുടി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം, തീരെ മുടി, അതായത് മുടി അത്ര നീട്ടം വെക്കില്ല. പക്ഷെ ചിലവരെന്താണ് നല്ലോണം മുടി വളരും അല്ലെ? നന്നായിട്ട് മുടി നീട്ടി വളരുന്നവരുണ്ടാവും. അതെന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്? അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഓൾറെഡി മുടി ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മുടി വളരുന്നവർക്ക് ഡോക്ടറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ ചോദിക്കും വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നല്ല മുടി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നല്ല മുടിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കത് വളരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പൊ ദെൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് നോസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ലൈൻസ്. ചിലത് മൂക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി, നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ മൂക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഫാമിലി ആരെങ്കിലും പോലത്തെ അയാളുടെ മൂക്ക് ചെറുത് നല്ല വലുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ പറയും അച്ഛന്റെ ചേട്ടന്റെ മൂക്ക് ഇതിന് തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചെവി, അവരുടെ ചെവി നല്ല കൂർത്ത ചെവിയാണ്, നല്ല നീളമുള്ള ചെവിയാണ്, ഈ പതിഞ്ഞ ചെവിയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്റെ അച്ഛൻ്റെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, അച്ഛൻ്റെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ആന്റിയുടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്? ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്കിൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണോ കളറ്? ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലെ? ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഹസ്ബൻഡിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയോടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലെ? അടുത്തത് സെക്സ്. എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ്? നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത കുട്ടികള് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചില ഫാമിലിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ഫാമിലി ചിലർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ? നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിൽക്കൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പാരമ്പര്യം നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഒരേ ജീവികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്കത് അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ സെക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ്. എന്താണ് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ്? പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ അസുഖങ്ങൾ എന്താണ്? ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെ? ഏത് അസുഖങ്ങളാണ്? ഷുഗർ, ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ക്യാൻസർ വരില്ലേ സർ? ആണോ? ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ശ്വാസമുട്ടലുണ്ട്, ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആസ്മ പോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷുഗർ വരില്ലേ സർ? അത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു സംഭവം വരും, ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? അപസ്മാരം വരാറുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, പിന്നെ അലർജി ഒക്കെ വരും. അലർജി, ഷുഗർ വരില്ലേ സർ? അലർജി കേസസ് അല്ലേ? ഷുഗർ വരില്ലേ? ഷുഗർ വരും മിസ്. ഷുഗർ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പ്രഷർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രഷർ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവിതചര്യങ്ങളായിട്ട്. പ്രഗ്നൻസി ടൈമില് ഡോക്ടർ ചോദിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അമ്മയ്ക്കുണ്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വന്നാല്. ക്യാൻസർ വരില്ലേ? ക്യാൻസർ
ക്യാൻസർ പാരമ്പര്യത്തിൽ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ വെരിക്കോസ് വളരെ റെയർ. തൈറോയിഡ് എന്തോ വേരിക്കോസ് വരില്ല. തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ്, ശരിയാണ്, തൈറോയിഡ് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സ്കിന്നിന്റേതോ മാം? സ്കിൻ അലർജി ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ, അച്ഛനും അമ്മയുടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക്, അല്ലെ? ഓക്കെ, പിന്നെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏകദേശം ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം, അത് ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിലാണ് എന്നൊക്കെ വരുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ വികാസത്തിന് സ്വാധീനിക്കുന്ന ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചർ, സെക്സ്, ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ്. ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ, ഐസ് ആൻഡ് ഹെയർ, ഷേപ്പ് ഓഫ് നോസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, സെക്സ് ആൻഡ് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസസ്. അത്രയുള്ള എന്തിൽ വരുന്നത്? ഹെറിഡിറ്ററിയോ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത്. അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്താണ്? എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്? ഗർഭകാലം, പ്രീ നാറ്റൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. പ്രീ നാറ്റൽ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നാറ്റൽ പ്രസവത്തിന് മുൻപുള്ളത്, അല്ലെ? പ്രസവത്തിന് മുൻപുള്ള സമയം. പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ എന്താണ്? പ്രസവാനന്തരം. ഓക്കെ, these are the two factors that environmental factors വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രീനാറ്റൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ. ഇനി മോണ്ടിസോറി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോണ്ടിസോറി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഫാക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്രീനാറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. Montessori is in line with modern psychologists who acknowledge the influence of both nature and nurture. She writes about the inherited characteristics and predetermined patterns of behavior, but she also approves of the very strong influence of environmental conditions. അതായത് ഈ കുട്ടികളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് മോണ്ടിസോറി തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാണ്. മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് എന്താണ്? മോഡേൺ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ്? ബോത്ത് നർച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ. നർച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് മോഡേൺ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഷീ റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഹസ്ന കേൾക്കുന്നില്ല, ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരാളുടെ പാരമ്പര്യ ഘടകത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? പാരമ്പര്യ ഘടകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചില സ്വഭാവ ബിഹേവിയേഴ്സ് പാറ്റേൺസ് കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ, അല്ലെ? അപ്പൊ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. പ്രധാനമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രീനാറ്റൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ, അതായത് പ്രസവത്തിന് മുമ്പും പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, അത്തരം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒരു കുട്ടിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? അവന്റെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ട്. ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്രീനാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് അവന്റെ ആ ഒരു സമയം മുതൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ ബാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഇനി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ മോണ്ടിസോറി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രീനാറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പ്രീനാറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രസവത്തിന് മുൻപുള്ള സമയം, അല്ലെ? പ്രസവത്തിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.
ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത്. Maternal health, mother's physical and mental state, mother's readiness to have the child, nutrition, drug or alcohol intake, any accidents. പ്രസവത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒരു കുട്ടിയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത്. എന്താണ് മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? മാതൃ ആരോഗ്യം അല്ലെ, അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അമ്മ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം മിസ്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം, എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരമായിരിക്കണം അമ്മയുടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത്, പ്രസവത്തിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? മദേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. മദേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്, അമ്മയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഒരു കുട്ടീനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രസവത്തിന് മുൻപ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് മിസ്. അല്ലെ? അമ്മയുടെ ശാരീരിക മാനസികമായിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സ്ട്രെസ് വന്നാലും കുഞ്ഞിന് അത് അനുഭവപ്പെടും. ടെൻസ്ഡ് ആയപ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടിയിൽ അത് അഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അമ്മയുടെ മാനസികാരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? പാട്ട് കേൾക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില മരണ വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകാറില്ല അല്ലെ? മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് പ്രഗ്നന്റ് വുമൻസിനെ നമ്മൾ മാറ്റാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുപോകാറില്ല അല്ലെ? എന്താണ്, പടക്കം പൊട്ടുമ്പോ ഒച്ച കേട്ട കുഞ്ഞ് പേടിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ശരിയാണ്, കുഞ്ഞ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞു ശബ്ദം കേട്ട മാത്രമല്ല, ചില സമയത്ത് അമ്മ പെട്ടെന്ന് അതൊരു ഷോക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ആരുടെ അഫക്ട് ചെയ്യും? അമ്മയും കുഞ്ഞിനും ഒരേപോലെ തന്നെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ വളർച്ചയും വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മദേഴ്സ് റെഡിനെസ് ടു ഹാവ് ദ ചൈൽഡ്. മദേഴ്സ് റെഡിനെസ് ടു ഹാവ് ദ ചൈൽഡ്. എന്താണ് മദേഴ്സ് റെഡിനെസ് ടു ഹാവ് ദ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള അമ്മയുടെ സന്നദ്ധത അല്ലെ? അതൊരു മാനസികമായ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഇത് കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കേ, പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് വയറ്റിലൊരു കുഞ്ഞ് വരാനുള്ളൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലേ വന്നത്? ചിലവരെങ്ങനെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വില്ലിങ് ആവും, റെഡി ആവുകയാണ്. അമ്മ ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആവും. അതായത് കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് 30 മാസം നമ്മൾ ആ ഒരു പീരീഡില് കൊണ്ട് നടന്ന് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ്. അപ്പോഴും എന്താണ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിന്താഗതികൾ, അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും കുഞ്ഞിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇപ്പോ ചിലർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമില് മെന്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാറുണ്ട്. അതായത് ചിലപ്പോ ആക്സിഡന്റൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ അറിയാതെ ആയി പോയതായിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കുട്ടീനെ ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഗ്നൻസി തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗ്നൻസി വുമൻസിന് എന്താണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പ്രഗ്നൻസി വുമൻസിന് മാനസിക വിഭ്രാന്തികൾ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിപ്പോ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറിയും അതിന് മുൻപും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ, പ്രസവാനന്തര ശേഷമുള്ള ഡിപ്രഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്. പലരും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ കുട്ടീനെ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കുട്ടീനെ അടിക്കുമായിരുന്നോ? പക്ഷെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നും അതിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഹസ്ബൻഡിനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പ്രസവത്തിന് ശേഷം വീട്ടില് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധതയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വില്ലിങ് ആവാന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു കുട്ടീനെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് അബോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, അതായത് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്, ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അല്ലെ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാലോ. യെസ്, ഓക്കെ. ന്യൂട്രീഷൻ, അടുത്തത് എന്താണ്? ന്യൂട്രീഷൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ വികാസത്തിന് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണോ ന്യൂട്രീഷൻ? ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അമ്മമാര്. പോഷകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മിസ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം മാം. ഇല്ല മാം. നമ്മുടെ ജയശ്രീനെയും പിന്നെ വേറൊരു കുട്ടീനെയും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീം പറഞ്ഞു ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാസ് ആണ് ആകെ 2 കുട്ടികളുള്ള ടീച്ചറെ. ജയശ്രീ പിന്നെ വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആരാണെന്നോ പേരറിയില്ല. വേറെ ആരും ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സന്തോഷമാണോ? നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ നേരിട്ട് നിന്ന് കാണുന്നതാണ് അത് നല്ലത്, അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുമല്ലോ. പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ പോലെയാവും. ഇന്ന് അനുമോള് കയറിയിട്ടില്ലേ? അനുമോൾക്ക് എന്തോ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിന് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ അനുമോളാണ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവർക്കും അന്ന് കയറാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഇന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കാണ് ഡ്യൂട്ടി, ഞാനില്ല. ന്യൂട്രീഷൻസ്, അപ്പൊ പോഷകാഹാരങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരേപോലെ തന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡില് എന്താണ് നല്ല പോഷകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റമിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ ഡ്രഗ് ഓർ ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക്. അതായത് പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾസ്, എന്താണ് ആൽക്കഹോൾസ്? മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ഡ്രഗ്സുകൾ അല്ലെ, മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലഷറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആ കുട്ടീനെ വളർച്ച, വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടീനെ അത് ബാധിക്കുമോ? അത് കുട്ടിയുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഒക്കെ തകരാറിലാക്കും. ഇൻ കേസ് അഡോഷൻസ് വരാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ, ആൽക്കഹോൾസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അതിലൊരു സംശയം വരാം, നിങ്ങൾ വൈൻ കുടിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലവര്. വൈൻ കുടിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ? വൈൻ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ വൈൻ കുടിച്ച ചിലവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നെഞ്ചരിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കയറുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലാതെ വൈനിൽ നിന്നൊരു വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വേറൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. എനിക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആ ഒരു സീസണിലാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ചിലതിൽ വീര്യമുള്ള വൈനുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, വീര്യം കൂടുതൽ ചിലവരെ കുറച്ച് റമ്മൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട്ടിലുള്ളതാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വിശപ്പ് വരാനായിട്ട് നല്ലതാണ്, ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ നല്ലതാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ രണ്ടവസ്ഥ, അതായത് ഫിസിക്കലി മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രീനാറ്റൽ പീരീഡിൽ എന്താണ് മദ്യമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ, എനി ആക്സിഡൻസ്, എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ കുട്ടിയെ ബാധിക്കുമോ? ബാധിക്കും അല്ലേ? ഇൻ കേസ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് മാത്രമല്ല, നമ്മള്
അത്യാവശ്യം ഇപ്പം ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂമില് വീഴ തെന്നി അതെ ഞാൻ വീണിട്ടുണ്ട് മിസ്. വീണിട്ടുണ്ടല്ലേ? തേർഡില് വീണിട്ടുണ്ട്. വീണു വയറ് തേർഡ് പ്രഗ്നൻസിയില് വീണിട്ടുണ്ട്. ആ ആ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച പോലെ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല. അതായത് ഓക്കെ. സോപ്പ് തെന്നിയിട്ടേ പെട്ടെന്നായിട്ട്. ഞാൻ വീണിട്ടുണ്ട് മാം. ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് തല കറങ്ങിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാത്റൂമില്. നമ്മൾ കുറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അറിയില്ലായിരുന്നു ആർക്കും. നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ആവുന്ന ഏരിയാസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പില്ലെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളെ തള്ളവരില്ലേ, കാലിന്റെ തള്ളവരില്ല നന്നായിട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അങ്ങനെ കയറിയാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ആവില്ല. അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി വുമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അപ്പൊ ആർക്കാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടില്ല. അല്ലാതെ നമുക്ക് ചില സമയത്തൊരു ധൃതിയാണ് ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറാൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ഓർക്കാപ്പുറത്തൊക്കെ വീണ് കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ്, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല റോഡ് ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ചില പ്രഗ്നൻസി വുമൻസിന് മിക്കതും കാറാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറല്ലേ. ഇപ്പൊ ബൈക്കിനെ അധികം പേരങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. ബൈക്ക് ടൂ വീലേഴ്സിന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാലും എന്താണ്, ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത. എപ്പോഴും നമ്മള് കാർ തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ റോഡ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോ സ്റ്റെയർ കയറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണാൽ നമ്മൾ കാണില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തെന്നി വീഴും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണാലും അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഒരേപോലെ തന്നെ അപകടം പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനാണ് അല്ലെ, കുഞ്ഞ് അബോർഷനും അത് സാധ്യതയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബോർഷനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, പ്രീനാറ്റൽ കെയർ അതായത് പ്രീനാറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, പ്രസവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ്? മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത്, mother's physical and mental state, mother's readiness to have the child, nutrition, drug or alcohol intake, any accidents. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? പ്രീനാറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? അതെ മിസ്. ക്ലിയർ ആണ് മാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ, എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെലിവറി, പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിനെ നമ്മൾ 5 ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോറി, 3 ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്, സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ്, ഇന്റലക്ച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ്. 3 ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, സോഷ്യലിൽ എന്താണ്, ഇന്റലക്ച്വൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ അല്ലെ, ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന, അതായത് പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, പ്ലേസ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, ഇൽനെസ് ആൻഡ് ആക്സിഡന്റ്സ്. ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്? ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ. ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവന്റെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? പറയൂ. ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ, അറിയാവുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സംരക്ഷണം നൽകണ്ടേ? അവരുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ. ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഏറ്റവും ശുചിത്വപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലിവിംഗ് സാഹചര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്ര പൈസ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുന്നത് അത്രയും കെയർ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. പൈസ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കെയറിംഗ് ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമാണ്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പണമുള്ളവരല്ല, അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലൊന്നും ജീവിക്കുന്നവരല്ല. അത്യാവശ്യം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തില് അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താണ് നല്ലൊരു ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അവൻ വളർന്നു വരുന്ന ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെ അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അവൻ എന്താണ് അവൻ പലതും കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും അവന്റെ ഓരോ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് കുഞ്ഞിനെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തെയും ഒരേപോലെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് മോശമായ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ, അതും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് മോശമായ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ
കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് പോലുള്ള എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ല. അപ്പൊ പോഷകങ്ങളൊന്നും കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തിനു ബാധിക്കും? അവന്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പോഷകങ്ങൾ കിട്ടാതാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു അസുഖം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, കുട്ടിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ അവർക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ല. കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ജനന സമയത്ത് ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും തരം അസുഖങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മാക്സിമം സർവീസസ് അവർ എടുക്കുമെങ്കിലും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചില ഒട്ടും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുട്ടീനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജനന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരില്ല അല്ലെ. അപൂർവ രോഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ? കുട്ടിയുടെ ചില വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് സഹിക്കില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പോലത്തെ അസുഖങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത്. മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് രണ്ട് പേരുടെയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതേപോലെ മഞ്ഞ കളറോ എന്തോ ഒരു നീല കളറായി മിസ്. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്തോന്ന് അറിയില്ല. അവര് സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ. അപ്പൊ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് എന്താണ്? പ്ലേ സ്പേസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? പ്ലേ സ്പേസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. പ്ലേ സ്പേസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിരിക്കണം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്? എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള പരിസ്ഥിതിയോട് ഇഴകി ചേർന്നിട്ടുള്ള അല്ലെ. നമ്മള് ക്ലോസ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിനോട് ഏറ്റവും ഇടപെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേസസ് ആണ്. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മുറിക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ അടക്കി ഇരുത്താതെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രത്യേക ഇരുത്തണം അല്ലെ. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അവര് മുറിക്കുള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല ഒരിക്കലും അല്ലെ. മുറിക്കുള്ളിലുള്ള ടോയ്സസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിവി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് വളരേണ്ടതല്ല. പ്രകൃതിയോട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക്. നമുക്ക് ആർക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവരോട് നേച്ചറിനോട് ഇണങ്ങിയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കളികളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിലേക്ക് ഇഴകി ചേരാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? പാരന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുട്ടി മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, മണ്ണിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ കളിച്ചോട്ടെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ലേ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മള് വൈകുന്നേരം പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊള്ളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തോളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉയർന്നിരിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഇളം വെയിലൊക്കെ കൊള്ളിക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ഇളം വെയില് ഇതിൽ മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മഞ്ഞപ്പ് മാറുന്നത്. മഞ്ഞപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ വെയിൽ കൊള്ളിക്കണം എന്ന് പറയും മിസ്. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ചിലവര് നമ്മുടെ വയറ് വെയിൽ ഒഴിക്കാറുണ്ട്. അതെ, അതൊക്കെ എന്താ? അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കുട്ടികളെ കൂടുതൽ നമ്മള് എൻവയോൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരെ അതിലേക്ക് ഇടപെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാട് നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ലെ അകത്ത് കയറ്റി. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ, പുറത്തങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭൗതിക പരിസ്ഥിതി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവര് പ്രകൃതിയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുമിച്ച് വളരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. പോസ്റ്റ് നാറ്റിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഫാക്ടർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ്? ആരോഗ്യവും പോഷകാഹാരവും. അതെ. ഇനി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ ഹെൽത്തും ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഫീഡിങ് വഴി നമ്മള് കഴിക്കണത് കുട്ടിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ അടങ്ങിയ. എത്ര സമയം വരെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സ് വരെയാണ്? 6 മാസം വരെ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മിസ്. പിന്നെ 6 മാസം വരെ ഫീഡിങ് മാത്രം കൊടുക്കണം. എന്നാലും ഒരു 2 3 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ? 3 വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? 2 വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കണം. 2.5 വയസ്സ്.
2.5 വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കും. 3 2 വയസ്സ് വയസ്സ് വരെ എന്നാ പറയണ മിസ്. പിന്നെ 2-3 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഒരു 4-5 വയസ്സ് വരെ 6 മാസം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. വരെ കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാല് തന്നെ കൊടുക്കണം ആരാണ് എന്നാണ്. ശരണ്യ? 4-5 വയസ്സോ? ആ എന്താണ്? 4-5 വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കണ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അവളെ മോന് LKG പോയിട്ട് വന്നാലും ചിലപ്പോ കൊടുക്കണാണ്. ഇപ്പോഴാ പക്ഷെ ആ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യമാണ് അത് പോണത്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ടെൻഷൻ ബാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണല്ലേ ഇപ്പൊ പാലിന് ടേസ്റ്റ് കൂടാന്ന് പറയുന്നത്, മധുരം ഉണ്ടാവും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ അത് ഇങ്ങനെ വാശിയായിട്ട് കുടിക്കുന്നതെന്ന് വെക്കാം. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് അവർക്ക് വെള്ളം പോലെ കിട്ടുന്നല്ലേ പറയണേ വെള്ളമാണ് പക്ഷെ ആ അല്ലേ? വെള്ളത്തിന് പിന്നെ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഗുണമില്ലാന്നും അല്ലേ? രണ്ടുപേർക്കും ഗുണമില്ല, അമ്മയ്ക്കും ഇല്ല കുഞ്ഞിനും ഇല്ല ഗുണം. കുട്ടിക്ക് പക്ഷെ അതെ. അവരാ ആ ഫീഡിങ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിട്ടുപോരാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം. പിന്നെ ചില അമ്മമാർക്കൊരു ഇതുണ്ട്, ഇന്റിമസി ഒക്കെ അത് കൊടുത്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 4-5 വയസ്സിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളോട് ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലേ, നമുക്കത് സ്പീച്ച്ലെസ് ആണ്, നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ്. നമ്മ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും അതൊരു വേറൊരു ഇമോഷൻ ആണ് അല്ലെ. 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ടേ, 2 വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ കുഞ്ഞ് കടിക്കുമല്ലോ പല്ലൊക്കെ വന്നാലേ, ഈ 5 വയസ്സാകുമ്പോ വേദന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. മാം, ഞാൻ ഫോർമുല ഫീഡ് ആയിരുന്നു മാം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് പാലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ 9 months വരെ ഫോർമുല ഫീഡ് ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിന്. ആണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. അപ്പൊ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മാത്രമല്ല കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഓരോ മന്തും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിക്ക് ഒരു 4 മാസം, നമ്മൾ 6 മാസത്തിലാണ് കുഞ്ഞിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ 5-ാം മാസം, പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ 6-ാം മാസം. റാഗി ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് 6 മാസം ആയിട്ടാണ്. റാഗി, റാഗി പൊടി, പിന്നെ എന്താണ് കായപ്പൊടി, ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെ, നവധാന്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോ മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ ന്യൂട്രിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം ന്യൂട്രിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 2 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ കുറുക്കൊക്കെ എവിടെ വരെ കൊടുക്കും? നിങ്ങൾ കുറുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ 1 വയസ്സ് വരെ, ഒരു 1.5 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ. 1.5 വയസ്സ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാല് കുറവായിരുന്നു മിസ് തേർഡിൽ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ധൃതിയായിരുന്നു 3 മാസം തൊട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചൊരു 3.5 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ദഹനം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ പൊടി കിട്ടില്ല മാം ഈ നഴ്സറിന്ന്, പൊടികൾ കിട്ടില്ല നഴ്സറിന്ന്. അവരുടെ ഡൈജഷൻ ശരിയായില്ലെങ്കിലേ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, ഡൈജഷൻ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ കുറുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ തട്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. കുക്കിക്കളയും അല്ലെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കളയാറുണ്ട്. ഡൈജഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്കറിയാം. അതിന് വയറ്റിന് മോശം പോകുമ്പോഴൊക്കെ ബ്ലഡ് ആണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയോണ്ട്, ദഹനം ശരിയാവാത്തോണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ദഹിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കട്ട കെട്ടി കിടക്കുമായിരുന്നു വയറ്റില്. എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കുഞ്ഞിന്, നേരത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയോണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പോഷക ഗുണങ്ങളും എന്താണ് കുട്ടിയുടെ വികസനത്തെയും വളർച്ചയും ഒരേപോലെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്? ഇൽനെസ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻസ്. ഇൽനെസ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻസ് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളും അപകടങ്ങളും. ഇപ്പൊ പ്രസവത്തിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇൻബോണിൽ കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പനി കൂടി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് വരാറുണ്ട് അല്ലെ. പനി കൂടി കഴിഞ്ഞാല് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യൂലേ? ന്യൂമോണിയ ആവാറുണ്ട്. പിന്നെ കഫക്കെട്ട് അല്ലെ, നല്ല രീതിയിലുള്ള കഫക്കെട്ട്, അതൊക്കെ എന്താണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ
പനി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അറിയില്ല. കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് അതെ തുടയ്ക്കണം, മാം, പനി എനിക്കും ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മോനും അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 പ്രാവശ്യം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജീസ് വരാൻ അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും വെളുത്ത പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫേസിലും ശരീരത്തിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും വരാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് കരപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നിങ്ങള്? കരപ്പൻ എന്നല്ല അതിന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ പൊട്ടുക ശരീരത്തില്. പിന്നെ 5-ാം പനി വരാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. 5-ാം പനി വന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, മൂത്താൾക്ക് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിക്സ് അല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ അതേപോലെ പനി കൂടിയിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നായിരുന്നു. പനിയിൽ വരുന്ന ഫിക്സ് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാതെ വരുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മള് വന്നാലും, പക്ഷെ നമ്മൾ 7 വയസ്സ് വരെ മരുന്ന് കൊടുക്കണം. വന്നാലും 7 വയസ്സ് 5 വയസ്സാണ് മാക്സിമം അതിനൊരു ടാബ്ലറ്റ് പനി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്റെ മോന് 3 പ്രാവശ്യം വന്നതാ പനിയോട് കൂടി. 3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി വരരുത്, ഇപ്പൊ 6 വയസ്സായി, പക്ഷെ 7 വയസ്സ് വരെയും മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം, അത് പനി വരുമ്പോ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതെ, എന്റെ മോനും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മോനെ 3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. 1.5 വയസ്സിൽ നമ്മള് MMR ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കില്ലേ? MMRന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് പനി വന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ ഫിക്സ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പനി കൂടിയിട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ബലം പിടിച്ചു, പിന്നെ അങ്ങ് തലറങ്ങി വീഴുന്ന പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണുപോയി. പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടി പോകുന്ന വഴിയില് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഛർദ്ദിച്ചു, വൊമിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് കുഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ അത് പനി നന്നായിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, നമ്മുടെ തലയിൽ നന്നായിട്ട് പനിയാവുന്ന സമയം നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു UKG സ്റ്റേജിലായ ടൈമിലാണ് പനി കൂടിയിട്ടേ. അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ഡോളോന്റെ പകുതിയും കൊടുത്തോന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മിസ്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കണ പോലെ ഒരു ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ആള്. പക്ഷെ അച്ഛനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അച്ഛൻ അമ്പലത്തിൽ പോണ ടൈം ആവുമ്പോ അച്ഛനെ നോക്കണം, അയാൾക്ക് ഉറങ്ങും വേണം. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്നൊരു ഭയങ്കര പേടിച്ചു പോയി മിസ്. അതും ഈ ഫിക്സ് വന്നാൽ ഒരു ഏജ് വരെ കാണുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു പറയാറില്ലേ? ഒരു ഏജ് വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7 വയസ്സ് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലത് പിന്നെ മാറില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏതാ മിസ്? 5 വയസ്സ് 7 വയസ്സ് വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 7 ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മോൾക്ക് ഇതേപോലെ മൂത്രപ്പഴുപ്പ് കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടല് പോലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. പനി വരുമ്പോ ഞെട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് കണ്ടു വെക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്ക്. നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു മിസ്. സ്വർഗവും നരകവും കണ്ടു, സത്യം എല്ലാം കണ്ട് മോളുടെ ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മാം ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താറുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, എനിക്ക് ഓടാനുണ്ട്, മെയിൻ റോഡിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പോഴും പേടിയാണ്. ഞാൻ 5 ദിവസമൊക്കെ ഉറങ്ങാതിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാ ഒരു മോളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ, മോൾക്ക് പനി ഉണ്ടായിട്ട് അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ ആ ഒരു ഇത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. അവള് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പനി അവൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. മൂത്രപ്പഴുപ്പ് വഴി അങ്ങനെ പനിയായിട്ട് വന്നതാണ് മിസ്. ഇപ്പൊ 2-3 മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇളയ ആൾക്ക് വന്നിട്ട്. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ പനി വരുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പനി വന്നവരെ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ, നല്ല തണുത്ത വെള്ളമല്ല, ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കാലിന്റെ ഒടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കക്ഷം, ആ ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെയാണ് തുടയ്ക്കേണ്ടത്. നെഞ്ചൊരിക്കലും മൂത്താൾക്ക് പനിയുള്ള സമയത്ത് ഇതന്നെ എപ്പോഴും തുടച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു, ചൂട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് അത്രയും പൈസ വരാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കണം, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഡോസേജ് ആണ് ആ ടാബ്ലറ്റിന്. കുട്ടികളുടെ കണ്ണിങ്ങനെ താഴ്ന്നിരിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഡോസ് കൊണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഭയങ്കര വാശി, ദേഷ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പീരീഡിൽ. അപ്പൊ പ്രത്യേകം പനി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. എന്റെ മോൾക്ക് വന്നിരുന്നു, പക്ഷെ പനിയില്ലേ. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചിക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നേ, വലുതായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. അപ്പൊ അതിനെ മാരേജ് കല്യാണപ്രായമായപ്പോ വരുന്നവരോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒക്കെ മുടങ്ങി പോവാ, ആർക്കും സമ്മതമല്ല. എന്നിട്ട് ഇതേ അസുഖമുള്ള ഒരു ചേട്ടനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിലവരുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ തന്നെ മാറിപ്പോയിക്കോളും, ഹാപ്പി ആയി ശരിയായിക്കോളും.
പക്ഷെ നമ്മള് പക്ഷെ ഒരുവിധം നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടല്ലോ മോന് പനി വന്നു കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാ അവന് വന്നപ്പോ ഞാൻ അമ്മമാരും ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഒരു ഞാൻ പനി ഉറങ്ങി ഒരു അതെ 15 മിസ്, വയസ്സൊന്നുമില്ല. പിള്ളേർക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെൻഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം അവന് വന്നപ്പോ ഞാനും മോനും കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ഉറങ്ങിപ്പോയി. കാരണം 2 ദിവസമായി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇവര് പനിയായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഇവന് ഇങ്ങനെ പാടില്ലാണ്ടായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മോന് പനി വന്നാൽ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് പനി വന്നപ്പോ ഞാൻ 5 ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5-ാം ദിവസമായപ്പോ ഞാനിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പിച്ചും പെയ്യൊക്കെ പറയാം. അന്നേരം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇനി നീ അല്ലെങ്കിലും ചേട്ടൻ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും. അങ്ങനെയാണേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയും നീ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതിരിക്കണ്ട, ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നോളാന്ന്. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഞാനും ആ പേടിയായി. ടൈമില് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പണി കൊടുക്കാറ്, വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കുട്ടിക്ക് പനിയുള്ളപ്പോ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ തുണി മാറ്റി തരാനോ തുടച്ചു തരാനൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് ദേവസ്വം ബോർഡാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടുന്ന ചിലവര് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോവല്ലോ പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ ഉറക്കൂല്ല രസം മിസ്, എല്ലാ പനി വന്നാ അമ്മമാർക്കും ഉറക്കൂല്ല ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക്. അതെ. എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയ്യാണ്ടായ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനാണ് അല്ലെ. ഒരുവിധം വലുതാക്കി എടുക്കുന്നവരെ നമ്മള് ഈ ഒരു ആദ്യം അങ്ങനെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ വന്നാലും. അത് മാത്രല്ല മിസ്, 3 കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് രണ്ടാമത് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മൂന്നാമത്. ഇപ്പൊ കണ്ണിക്കേടാണെങ്കിലും അതെ, ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആള് ഇങ്ങനെ ലിബറേറ്റ്. ഓക്കെ ശരി, സമയം പോയി തന്നില്ല കേട്ടോ. 2:27 ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ ബാക്കി. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആശയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിസ് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രസവത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരോടും. സൈൻ ഔട്ട് ബൈ പറയൂ. സൈൻ ഔട്ട് ബൈ ആശ പറയൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ ഔട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങള് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയണം നിങ്ങൾ. അതിനാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മിസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു.